श्रीकृष्णाय तनूजातं धन्वन्तरि समग्रं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे वास्ते కృష్ణవేణి చదువుతాము. Vasu. Case number 92. A man aged about 32 years came to our dispensary with the following complaints. He was hypertensive since 3 years. 3 years ago, he suffered from drawing pains in neck. He checked BP and found that he was hypertensive. Since that time, he was using Ayurvedic tablets daily once. Since 16 years, he was getting pain in the nape of the neck frequently, which which presenting at occipital region and muscles. He was diabetic since 16 months. At his age of 6 years, he suffered from knee pains. Later, it was subsided. At the age of 80 years, he suffered from measles, used Ayurvedic medicines. At the age of 19 years, he suffered from jaundice and used Ayurvedic medicine. He suffered from dengue fever 1.5 years back, used Ayurvedic medicine. After subsiding dengue fever, he suffered from severe joint pains, used Rustux 200 and arsenic album. If he delays taking lunch, he gets pain and swelling of toes, fingers, and burning all over the body. All these complaints will subside after drinking water. Burning was more in right form. On 1912-2011, used Tuja 200. All these complaints subsided. 16 months ago, an eruption appeared on penis. He consulted doctor and he diagnosed it has diabetes. Occasionally, he was getting pain in the restorational region. His sister was suffering from erection. Since 10 years, she was using medicines. He was saying that because of thinking about her health, my health spoiled and became hypertensive. He was worrying about diabetes. Appetite normal. If he eats outside food, suffers from reeling sensation and nausea. Digestion was good. Urine also normal. 3 years ago, he suffered from amoebiasis. Since that time, there was mucus in stool. Bowels were regular. He goes to stool after breakfast also. After using acid lactic 30, his stool color was changed from black to normal. Before passing stool, there was trembling sensation in abdomen. He goes to bed at 12 a.m. and wakes up 7:30 a.m. If anyone disturbs sleep, gets irritation and shouts. He gets dreams of God and future happening incidents. Sweating was more on palms and soles. Thirst was more. He likes sweets and spicy food. He likes cool weather. He breaks and throws things in anger. All should listen his words only. He likes commanding others. He gives good advice to them who obeys his word. Otherwise, he misguides them by giving wrong advices. Now he was not doing like this. If anybody hurts him, he wishes that some bad should happen to them. Number of times is wish fulfilled. Revenge mentality. If anybody scold him without his mistake, at that he keeps quiet and waits for chance. If chance comes, he won't leave them. He gets tension while talking with officers and bank managers. After talking with them, becomes tension free. Fear of heights. He was very obstinate. He was very particular about money. Always prefers saving. If there was benefit with other person, then only he spends money for him. After narrating all above symptoms, patient asked that can you get medicine by considering all these symptoms? He never shares his family matters with others. He shares with his Guru Garu and takes advices. He feels that he was always correct. If anybody gives advice, he acts as if he is listening, but he never follows that. His mother was diabetic and father was suffering from heart problem. He had two sisters. One was suffering from erections and other was healthy. He had habit of smoking, daily 5 to 6 cigarettes. On 15 February 2012, fasting blood sugar 142, post blood sugar 236. Used medicines on 1st December 2011, Medornum 1 dose. On 19th December 2011, Tuja 200 dose. On 1st January 2012, Tuja 1 dose. On 16th January 2012, Arsenic album 1 dose.
Since 3rd February 2012, he was using daily Caesarean mother tincture 10 drops morning, Cephalandra mother tincture 10 drops afternoon, Andrographis mother tincture 10 drops night. On 16th February 2012, Bujjigaru prescribed Lexis 1M 1 dose. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో పేషెంట్ ఏజ్ 32 ఇయర్స్ ఉంది. ఆయనకి 3 ఇయర్స్ నుంచి ఐబీపీతో బాధపడుతున్నా అని చెప్పేసి అన్నారు. అలాగే ఈయనకి చిన్నప్పుడు నీ పెయిన్స్ అవి వచ్చేవి, తర్వాత సబ్సైడ్ అయ్యి అన్నారు. 8 ఇయర్స్ ఏజ్ లో మీజిల్స్ అది వచ్చేవి, దానికి ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ వాడారు. అలాగే 19 ఇయర్స్ ఏజ్ లో కూడా జాండీస్ అది వచ్చింది, దానికి ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ యూస్ చేశారు. మళ్ళీ 1.5 ఇయర్ బ్యాక్ డెంగ్యూ కూడా వచ్చింది, దానికి కూడా ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ వాడారు. అది వాడినప్పుడు ఆ డెంగ్యూ ఫీవర్ మెడిసిన్ కి తర్వాత ఈయనకి జాయింట్ పెయిన్స్ అవి స్టార్ట్ అయ్యాయి, అది సబ్సైడ్ చేయడం వల్ల. దానికి ఆయన రూస్టాక్స్, ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ లాంటి మెడిసిన్స్ వేసుకున్నారు. తర్వాత కూడా ఈయన కొన్ని మందులు, మెడోరినము, తూజా, ఆర్సనిక్ ఆల్బము, అలాగే షుగర్ రిలేటెడ్ గా సిఫ్లాండ్రా, సిజిఎం మదర్ టింజర్స్, ఆండ్రోగ్రాఫిస్ ఇవన్నీ ఆయన ఓన్ గా యూజ్ చేసినట్టు ఉంది ఇక్కడ. ఫైనల్ గా ఇక్కడ బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఈయనకి లెక్సిస్ 1M ఇచ్చారు. దాని రిలేటెడ్ గా చూస్తే ఈయనకి మెయిన్ గా మెంటల్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ లైక్స్ కమాండింగ్ అదర్స్, హి గివ్స్ గుడ్ అడ్వైస్ టు దెమ్ హూ ఒబేస్ హిస్ వర్డ్. ఎవరైతే ఆయనకి వాళ్ళ మాటలు వింటారో అతనివి, వాళ్ళకి మంచి అడ్వైజ్ ఇవ్వడం. ఒకవేళ అతను మాట వినకపోతే వాళ్ళని వేరే రాంగ్ అడ్వైజెస్ ఇచ్చి మిస్గైడ్ చేయడము. అలాగే ప్రస్తుతానికి అది చేయట్లేదు, కానీ అది ఒక మెంటాలిటీ ఆయన ఉంది, ఆ నేచర్ ఆయనలో ఉంది. అలాగే ఆ మాటలు అది విన్నప్పుడు ఆయన వాళ్ళకి ఏదో చెడు జరగాలని కోరుకోవడము, అలాగే నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అది ఆయన కోరుకున్నది అయ్యిందని కూడా చెప్పారు. మెయిన్ గా రివెంజ్ మెంటాలిటీ. ఎనీబడి స్కోల్డ్స్ హిమ్ వితౌట్ హిజ్ మిస్టేక్, ఆ టైం కి సైలెంట్ గా ఉండి మళ్ళీ అతనికి ఎప్పుడైతే ఛాన్స్ ఆ ఛాన్స్ వస్తే మాత్రం వాళ్ళని విడిచిపెట్టకుండా ఉండడము. అలాగే ఈ వాజ్ వెరీ ఆబ్స్టినేట్, ఈ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ మనీ, ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ సేవింగ్స్. ఇఫ్ ఏదైనా బెనిఫిట్ ఉంది అంటేనే అదర్ పర్సన్స్ తో మాట్లాడడము, మనీ అది స్పెండ్ చేయడం. మెయిన్ గా ఈ రివెంజ్ మెంటాలిటీ అది బేస్ చేసుకుని ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఇక్కడ ఈయనకి లెక్సిస్ 1M ఇచ్చి ఉంటారని అనుకుంటున్నానండి. వాస్తవం. వస్తే విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, ఈ కేసులో ఈయనకి ఉన్న చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కి చాలా మటుకు ఓన్ మెడికేషన్ చేసుకున్నారండి. తర్వాత ఆయుర్వేదం కానీ హోమియోపతిలో కానీ చాలా రకాల మందులు ఆయన వాడుకుని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ని సప్రెస్ చేసేసుకున్నారు. అలాగే ఇన్ని చేసుకున్న తర్వాత మేషార్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మేషారు వీళ్ళలో ఉన్నటువంటి మెంటల్ సిమ్టమ్స్ మెయిన్ ఎక్కువగా చూశారండి. ఒకటి, నిద్రలో గనక అతను డిస్టర్బ్ చేస్తే నిద్రపోతూ వాస్తవం కట్ అయిందండి మేడం గారు. నిద్రలో లేపు గనక డిస్టర్బ్ చేస్తే గనక బాగా ఇరిటేషన్ రావటం, కోపం రావటం. అలాగే ఆయనకి మెంటల్ గా ఎవరి మీద ఏమైనా కోపం వస్తే కనుక అవకాశం చూసుకుని అతని మీద కక్ష తీయించుకోవటం మెంటాలిటీ అనేది ఉంది. రివెంజ్ నేచర్ అనేది బాగా ఉండడం బట్టి మేషారు ఒకే ఒక్క లెకాసిస్ 1M తో మొత్తం అంతా క్లియర్ చేశారండి. అతను అంత ముందు ఎన్ని మందులు వాడినా కూడా ఎక్కడా కూడా మెంటాలిటీ సంబంధించిన మందులు ఆయన వాడలేదు. మేషార్ అది కనిపెట్టి డీప్ గా ఉన్నటువంటి ఆ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ ని కిల్ చేశారండి. లెకాసిస్ 1M తో అతను క్లియర్ అయిపోయిందని వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసులో మొత్తం మీద అతను ఎన్ని మందులు వాడిన, ఎన్ని మందులు సపోర్ట్ చేసినా సరే ఈ రివెంజ్ మెంటాలిటీ మాత్రం దానిలో అతను బాగా ఎక్కువగా ఉండి దాన్ని బేస్ చేస్తూ దాన్ని ఏం చేస్తూ లెక్సిస్తూ కేసు బాగా క్లియర్ చేశారు. వాసుదేవ రామేశ్వరరావు గారు. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. మారుతి గారు.
నాదేంటంటే మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్, కృష్ణవేణి మీరు చెప్పారు కదా. కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి ఆయన అంతకుముందు మరి ఎవరిచ్చారో మందులు వేసుకున్నారు మెడోర్నం 1M. అంటే ఇచ్చిన వాళ్ళు సమగ్రంగా కేసు చూడకపోవడం వల్ల మెడోర్నం సిమ్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా. అలాగే ఏమున్నాయి ఏమున్నాయి ఎవరన్నా చెప్పండి. ఫ్యూచర్ గురించి కలలు అవి రావటం. ఇక్కడ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? వాళ్ళని మిస్గైడ్ చేయడం చూడండి. కన్నింగ్ నేచర్ కదా అది. కానీ ఇప్పుడు కామ్గా ఉండొచ్చు కదా, తన మాట వినరు అంటే మిస్గైడ్ చేసేస్తాడు. మళ్ళీ ఇంకా ఏంటంటే మనీ దగ్గర పర్టికులర్ మెడోర్న వాళ్ళు చాలా మైజర్లీగా ఉంటారు. ఇఫ్ దేర్ వాజ్ బెనిఫిట్ విత్ అదర్ పర్సన్ దెన్ ఓన్లీ హీ స్పెండ్స్ మనీ. చూసారా ఇక్కడ. సో అది ఈ నేచర్ డీప్ సైకోటిక్. ఎవరితో తన మ్యాటర్స్ షేర్ చేసుకోరు. గురువు గారి లాంటి వాళ్ళతో షేర్ చేసుకుంటారు, అడ్వైజెస్ తీసుకుంటారు, కానీ తన అనుకునే చేస్తారు. అది ఇదంతా మెడోర్నమే అనిపిస్తుంది కదా, డీప్ సైకోటిక్. లేదా ఎక్కడ ఎవరికి చెప్పనని జాగ్రత్తగా అంటాం. ఆ పెనిస్ మీద సంథింగ్ ఏదో వచ్చింది కదా, తూజా ఇవి ఇండికేట్ అవుతాయని వేశారు. తూజా 1M దాకా వెళ్ళారు కానీ తగ్గలేదు. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు మిస్ అయింది ఏంటి? అఫ్ కోర్స్ మెడోర్నం తూజా పడుతుంది కానీ నాట్ నౌ. అతని కాన్స్టిట్యూషన్ లెక్కసిస్ మెయిన్. హీ బ్రేక్స్ అండ్ థ్రోస్ థింగ్స్ ఇన్ యాంగర్. తన మాట విని తీరాలి. కమాండింగ్ ఉంటుంది. మంచి అడ్వైజ్ మాది ఒకటి. ఆ అదే చెప్పారు కదా, ఏమన్నా గుర్తు పెట్టుకుంటారండి, ఛాన్స్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేస్తారనేది. ఎవరికైనా బ్యాడ్ జరిగిందంటే అబ్బా సంతోషిస్తాడు, ఇంకా బాగా కుదిరిందని. అంటే ఆ రివెంజ్ఫుల్ నేచర్, జెలసీ నేచర్, రివెంజ్ మెంటాలిటీ ఇది మెయిన్ లెక్సిస్ కదా. బుజ్జి గారు ఏం చేశారు? ఇది కన్సిడర్ చేశారు మెయిన్. మళ్ళీ ఏంటి ఇంకా ఏం చెప్పారు? ఆ, వాడికి మళ్ళీ డౌట్, ఇవన్నీ బేస్ చేసుకున్న చెడవాడు అనుకుని వేరే రాంగ్ మెడిసిన్ పడిపోతుందేమో అని. ఇవన్నీ చూసి లెక్సిస్ ఫస్ట్ అని ఆ లెక్సిస్ వేశారు 1M డైరెక్ట్. మళ్ళీ మళ్ళీ దొరకకపోవచ్చు కదా, కంప్లీట్ బెటర్ అయిపోయి ఉంటుంది. మళ్ళీ రాలేదు అతను. అంటే ఆ కేసుని చిన్న మెడోర్నమే అతను తూజానే. దీని క్రానిక్ గా పడుతుంది ఎప్పుడో, కానీ ముందు అది వేయడం వల్ల బెనిఫిట్ అవ్వలేదు చూడండి. అది నేను చెప్తున్నాను, చెప్పదలుచు. ఈ ఆశ్రికాలం ఏంటంటే వీళ్ళు ఈ సభ ఆఫీసర్స్ దగ్గర టెన్షన్ పడటం ఇలాంటివన్నీ చూసి వేసుంటారు అన్నమాట విషయం. శీతల్ రెడ్డి గారు. రాజశేఖర్. ఇంకో కేసు చదువుదామా ఆపుదామా? ప్రిపేర్ అయ్యారా? అవ్వలేదంటే ఆపుతాను. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కేసు గురించి చెప్పండి మేడం. ఎక్స్పీరియన్స్ కేసులో మీ కేసులు కానీ బుద్ధిమాన్ సార్ కేసులు కానీ ఏమైనా పెక్యులర్ గా ఉంది? ఏమీ గుర్తు రావట్లేదండి. గుర్తు రావట్లేదు. నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. అది సరే మేడం, ఆపేద్దాం. పెద్ద ఎందుకు అనేది నేను చెప్తాను రీజన్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహీ మహిష్ గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు